राम सा पीरना एना पंडना पातक जा। अरे हेलो मारो सोनी जाने राणू जाना राजा। हेलो मारो हांबड़ो रणु जाना राय है राय। हुक्म करो तो पीर जी जातरा उठाय मारो हेलो रे सुनी जा रे रणु जाना राय। खमा खमा रामदेव की खमा रामदेव की। वाणियों ने वाणियान जातराए जाय। माल देखी ने नी चोरवा है जाय मारो हेलो 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 मारो हेलो रे सुनी जाने रणु जाना राजा। ये जी उभी उभी बड़ा उभी उभी बड़ा करे रे पुकार। सोग ठेर बता पीर ने काने क्यों पुकार। मारो हेलो रे सुनी जाने रणु जाना राजा। लीलूड़ो छे घोड़लो ते दी लीलूड़ो छे घोड़लो। घोड़ीला खेले रामो पीर घोड़ीला खेले रामो पीर। पीराना हाथ में छे तीर घोड़ीला खेले रामो पीर। वीरा वीर बतेनो वीर घोड़ीला खेले रामो पीर। घोड़ीला खेले रामो पीर घोड़ीला खेले रामो पीर। तेरी लूड़ो छे घोड़लो हाथ में छे तीर। एवा दन दन हिंदुआ पीर के लजिया राखजो। क्या बात अमित भाई लजिया राखजो।
भरिए पारख्या विना न प्रीत्यूं करिए। खूब सारी भाई भजनों ने यादी करावी એટલે કે જોઈ જોઈને ડગલા ભરીએ રે પારખ્યા વિના ન પ્રીત્યું કરીએ। પારખ્યા વિના જો પ્રીત કરો તો પારખ્યા વિના જો પ્રીત કરો તો નરકમ જાઈને ભળીએ રે જોઈ જોઈને ડગલા ભરીએ રે પારખ્યા વિના ન પ્રીત્યું કરીએ। આ યુગ એવો છે કે વિચારી વિચારીને તમારે ડગલા ભરવા પડે। આમાં હંસનો લે બગલો એક જ વર્ણા કઈ રીતે ઓળખીએ। આમાં હંસલો ને બગલો એક જ વર્ણા કઈ રીતે ઓળખીએ। હંસપણું જો જોઈને ડગલા ભરીએ રે પારખ્યા વિના ન પ્રીત્યું કરીએ। આમાં નુગરો ને સુગરો એક જ વર્ણા કઈ રીતે ઓળખીએ। આમાં નુગરો ને સુગરો એક જ વર્ણા સુગરાપણું જો હાચું હોય તો લાખોમાં પાધરા પડીએ રે જોઈ જોઈને ડગલા ભરીએ રે પારખ્યા વિના ન પ્રીત્યું કરીએ। આમાં કાગડો ને કોયલ એક જ વર્ણા કઈ રીતે ઓળખીએ। આમાં કાગડો ને કોયલ એક જ વર્ણા કઈ રીતે ઓળખીએ। કોયલ પણું જો હાચું હોય તો મીઠી વાણી ધરીએ રે જોઈ જોઈને ડગલા ભરીએ પારખ્યા વિના ન પ્રીત્યું કરીએ। કે રાત અંધારી સતીને વાયક આવ્યા હોજી। આ રાત અવિરાત અંધારી સતીને વાયક આવ્યા હોજી। અવિરાત અંધારી ઝરમર મેહુલા વર્ષે હોજી। અવિરાત અંધારી ઝરમર મેહુલા વર્ષે હોજી। એ જીવને
राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। बजवा दिया बजरंग बाला ने मैया अंजनी के लाला ने। बजवा दिया बजरंग बाला ने मैया अंजनी के लाला ने। सिया राम जी का सिया राम जी का सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। कहे मनोदरी सुन पिया रावण आकई कुबुद कमाई है। कहे मनोदरी सुन पिया रावण आकई कुबुद कमाई है। तीनों लोकरी सीता माई जाने हर क्यों लाई है। सिया राम जी का सिया राम जी का सीता राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। भद्र गिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम।
आकाश पाताल तू धरे अंबर नाग सुरानर पायन में दिगपाल डगंबर सात ही सायल आढ़ी डूंगर तेण समय मणि आकाश पाताल तू धरे अंबर नाग सुरा नर पायन में दिगपाल डगंबर सात ही सायल आढ़ी डूंगर तेण समय नवरात नवेली बनियल वेली बावरेली बकेली कनहद पर केली कमर कसेली संग साहेली सादेली चामुंडा चंडी गजा प्रचंडी सुर विखंडी अवतारी मणि आकाश पाताल तू हरे अंबर नाग सुरा नर पायन में दिक्पाल डगंबर सात ही सायल आठी डूंगर तेण समय नवरात आने नर चौसठ नारी हाथ पसारी ते महारी रवराय रवेची जग प्रवेशी पकड़वेची ईश्वरी मां रंगे रूपाड़ी तन ते जाड़ी जोत बुजाड़ी जोराड़ी पापे विकराड़ी नागण काड़ी सिंहण बाड़ी रोसाड़ी बुढ़ी ने पाड़ी दीन दयाड़ी विष भुजाड़ी बिरदाड़ी कच्छ कबरा बुवाड़ी देव वडवाड़ी जय मां मोगल मछराड़ी मारी जय मां मोगल मछराड़ी जय मां मोगल मछराड़ी क्या बात जय हो तो विनंती करीश भाई कमलेशભાઈ પ્રજાપતિ જે પણ બાકી ફરમાઈશો છે હવે પૂરી કરો હા હા પધારો પધારો કમલેશભાઈ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો ભાઈ કમલેશભાઈ પ્રજાપતિ વાહ આવો જયેશભાઈ આવો ખૂબ આનંદ કરાયો બેને બીજા દોરમાં પણ હવે આમ તો કાર્યક્રમને આપણે પૂર્ણતા તરફ જઈએ છીએ પણ लगी आग लंका में और हलचल मचा था तो कहो कि घर विभीषण का कैसे बचा था क्योंकि उसकी कुटिया में एक मंत्र लिखा था श्री राम शरणम मम श्री राम शरणम मम श्री राम शरणम मम अद्भुत गीतो गाया भगवान राम ने याद કર્યા આપની પણ બધી ફરમાઈશો લીધી જો નીકળ્યા પાણીના બાટલે બાટલાઓ છેલ્લે આ જ હાલત થાય માણસ ખાલી થાય ને તમે જો ખાલી બોટલો કોણ માણસ ભરેલો હોય ને યુવાની શરીર પણ યુવાન હોય ત્યાં સુધી હારા લાગે ખાલી થાય એટલે આ જ પરિસ્થિતિ થાય સ્વસ્થતા જાળવજો સ્વસ્થતા ત્યાં પ્રભુતા હમણાં તો સૂત્ર આવ્યું ને આપણે ત્યાં આમ તો પહેલેથી હતું પણ સ્વસ્થતા ત્યાં પ્રભુતા અમારા અમદાવાદમાં એક બેને એના ઘરવાળાને કીધું કે મારે 4 વ્હીલ શીખવી છે 4 વ્હીલ સોસાયટીના બધા છોકરાને
કયા હોય એના મમ્મી પપ્પાને કે કાલથી શેરીમાં રમે નહીં, એને રમવું હોય તો બહાર જાય. બોલો કે આપણે તારે 4 વ્હીલ શીખવી, સોસાયટીના છોકરાને થોડી સોસાયટીમાં રમવા ના પડાય. નહીં, મેં કીધું ને કાલે મારે 4 વ્હીલ શીખવી છે સોસાયટીમાં, એટલે સોસાયટીમાં બધા મેમ્બરોને કહી આવો કાલથી એના છોકરાને બહાર રમવા મોકલે. ઓલો ઘરે ઘરે કહેવાય ગયો, ભાઈ કાલ તમારા છોકરાને રમવા માટે અહીં શેરીમાં કોમન પ્લોટમાં ન મોકલતા. કે કેમ? કે મારા ઘરના 4 વ્હીલ શીખવી છે. સોસાયટીના બધા મેમ્બર ભેગા થઈને કે તારી પત્નીને 4 વ્હીલ શીખવી છે તો અહીંયા અમારા છોકરા સોસાયટીમાં ન રમે? 4 વ્હીલ શીખવાડ્યું તો ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાં જા. કે નહીં, તમને કીધું ને તમારા છોકરાને કોઈને સોસાયટીમાં રમવા નહીં મોકલતા. સોસાયટી વાળા કે અમારા છોકરા સોસાયટીમાં રમશે રમશે રમશે. ઓલો કે મારી ઘરવાળી ગાડી શીખશે શીખશે શીખશે. સોસાયટી વાળા કે અમારા છોકરા શેરીમાં રમશે રમશે રમશે. તો ઓલો કે બીજી વાર રમતા જોવા હોય ને, બીજી વાર રમતા જોવા હોય નક્કી નહીં, આ તો ગાડી છે આના હાથમાં એમાંય. હા, આમ તમે જોજો, અહીંયા તો બધા બહેનો બહુ સારા છે, બહેનોને બહુ વાત નથી કરતા, પણ પતિ પત્ની બાજુમાં બેઠા હોય ને ત્યારે પુરુષને ગાડી ચલાવવી બહુ અઘરી હો. જોજો, આમ જો આમ જો. હા, અમથા ક્યાંય જોવા ન દે. ગાડી ચલાવતા હોય તો કે ડાબે જોજો જમણે જોજો. એક ભાઈ ગાડી ચલાવતા ભેંસ ભટકાણી, ઓલી કે જો ભેંસ ભટકાણી, ઓલો કે પાછી. હા, આ બહુ અઘરું છે. એક જો વડીલો બેઠા ને, વડીલોને આનંદ આવી વાત કરું. કીધા એક દાદા દાઢી કરાવવા ગયા, બાજુમાં ખુરશી હતી ને, એક છોકરો ડાય કરાવતો હતો. ડાય અત્યારે નાની ઉંમરે વાળ સફેદ થઈ જાય ને, તે વાળ સફેદ થોડાક, ઓલું કાપડો ઘોલો લગાલો ગોદરેજ, કાળો કલર કર્યો આખો. દાદા કે આ હું કર્યું કરોડ જેવું કાળું કાળું ઘોળીને? ઓલા ભાઈ કે દુકાન વાળા, દાદા ઈ કે એને ડાય કરી કહેવાય, ડાય. ઈ કે એમ? મેં તો 40 વર્ષ પહેલા ગાંડી કરી હતી. ડાય કરી કહેવાય તો આનાથી શું થાય? કે ખાલી 120 રૂપિયામાં તમારું આખા વાળ જે સફેદ છે એ કાળા થઈ જાય અને તમે 20 વર્ષ નાના લાગો. દાદા કે 120 ની કાકી 150 લઈ લે, પણ આપણે 20 વર્ષ નાના લાગી એવું કઈ કરી કે. દાદા દાઢી મૂકી સાઈડમાં, કલર ઘોળ્યો. દાદા આખું માથું સફેદ હો, આખું માથું કાળું કરી ડાય કરીને દાદા ઘરે ગયા. ઘરે જઈને ખડકી ખખડાવી ને આખું માથું કાળું હો. ડોશીમાં આવ્યા, કે આવો આવો ભાઈ. કે ભાઈ નથી, ઓય તારા છોકરાનો બાપો શું? તો કે હવે તો કાળા ધોળા બંધ કરો, હવે તો 80 વર્ષે કાળા ધોળા બંધ કરો. કરતા હોય સો કીજીએ ઓર ન કીજીએ. અમુક ઉંમરે જ સારું લાગે અમુક વસ્તુ. જો મેં તમને કીધું આ બાળક છે નાનું, અત્યારે તોફા નથી કરતા, મોબાઈલમાં પડ્યા. હું એવડા એવડા છોકરા જોઉં ને ખરેખર ભુવાજી હું બહુ રાજી થાવો. ખરેખર તમે જોવો, આને 3500 નો તો શર્ટ પહેર્યો છે. હા, 2500 નું તો એને પેન્ટ પહેર્યું છે. અમે તારી જેવડા હતા ને, આમ જો શેરીમાં હાથ રખડતા હોય, સારે સડી પહેરી હોય. બાકી તો ભગવાનના ભરોસે હો. અને એમાં આ ચોખ્ખું કેટલું તમે જો, તેડવાનું મન થાય. આ બેનો ધન્યવાદ છે. અત્યારનું છોકરું જો ને તો આ બેનો ધન્યવાદ આપવો, એટલા ચોખ્ખા, તેડવાનું મન થાય. બાકી અમે એવડ્યા હતા, કોનો છોકરો ભીખાભાઈ ના કશી નાખે અહીંયા હાથે બોરો પ્લસ ની તો જરૂર જ ન પડી, એટલા અમે ચોખ્ખા હતા. અમુક ને તો તમને કહું પાછું અહીંયા નાકે કપાસ નું તોળાતો હોય, કઈ બાજુ જાઓ મંદિર લે, હોનો લેમ્પ ચાલુ થાય ને બંધ થાય, હોનો લેમ્પ ચાલુ થાય. આવું ગોબરાણ વાળું જો દાંત કાઢે છે. તારી જ વાત કરું છું. આ બહુ દાયો છે. હમણાં એક પ્રોગ્રામ એક છોકરો સ્ટેજ ઉપર આવ્યો, ઘોર થયેલી બહુ, બાજુ મને કે 50 નોટ લાવીને મારી બાજુમાં બેસી જો. મેં કીધું બેટા આ ન લેવાય, આ ભગવાનના પૈસા કહેવાય. તો મને કે તમે કહો છો ને બાળક ભગવાન કહેવાય. 50 રૂપિયા લઈ ગયો, ફરીને આવ્યો, વેફર લઈને આવ્યો. પાછી 10 મિનિટ થી મને કે બીજા 50 આપો ને. મેં કેમ? મને કે વેફર લઈ આવ્યો, પેપ્સી લઈ આવું ને. ઘડીકમાં 150 રૂપિયા અહીંથી લઈ ગયો સ્ટેજ ઉપરથી. મેં કીધું ભાઈ આ રીતે અહીંથી પૈસા ના લેવાય. મને કે કેમ? અમુક બાળક કઈ ગજબ હોય ને તમે જો. હા, અને અમુક અમે કોઈના ઘરે જાય ને, જો પ્રોગ્રામ પતે પછી અમુક મિત્રો લઈ જાય લાગણીથી કે કલાકાર છે, પછી અમારા છોકરાને બાજુ મોકલી દે. એમાં અમુક બહેનો તો એના છોકરાના બહુ વખાણ કરે. એક ઘરે ગયો તો એક બેન તો એના છોકરાને મારી સામે રાખ્યો, ચલો અંકલને ડિસ્કો કરીને બતાવો. તે છોકરો ડિસ્કો કરે પણ વાવાઝોડા જેવો, ગાડલા ઉપર ડિસ્કો કરે, મંડપમાં ઉપર ભટકાય. મને કે કમલેશભાઈ મારો છોકરો બહુ સારું નાચે છે. મેં કીધું સારું બેન, અત્યારે તું એને નચાવ સમજાય તો, બાકી હવારે ભોળાનાથના ભરો. મેં કે અત્યારે તમે એને નચાવો, પછી મોટો થઈ નહીં કઈક સારું શીખવાડજો. અત્યારના બાળકો તો બહુ જલ્દી શીખી જાય છે. અને પુરુષોને ખાસ કહું, મોબાઈલ છે ને એ બાળકના હાથમાં આવી જાય તો ચિંતા ન કરવી, વધુ ડિસ્પ્લે તૂટે.
પણ જો લોક ખુલીને બાળકના મમ્મીના હાથમાં આવ્યું તો તમારી કરોડરજ્જુ તૂટે. એક ભાઈ હવારમાં નાવા ગયા ને ભાઈ, અને મોબાઈલ ટેબલ ઉપર રહી ગયેલો ભૂલ થયો. અહીંની વાત નથી કરતો, અમદાવાદ વાળાની વાત કરું. અહીંના પુરુષો બહુ ડાયા ખરેખર. અહીંયા બેઠા ને બધા ખરેખર, અહીંયા બહેનોય બધા બહુ સારા છે. મારે શું કામ આંખે થવું ઘડીક રહેવું. હમણાં એક બેન મને કે કમલેશભાઈ અમારી ઘરે મહેમાન આવે એ મને બહુ ગમે. મેં એક બેન બહુ સારું કહેવાય. મને કે મારા ઘરે મહેમાન આવે એ મને બહુ ગમે, અને મહેમાન જાય એ મને બહુ ગમે. મેં બેન નો શું ગમે? મને કે રોયા રોકાય એ નો ગમે, આવીને સટકે ને એ ગમે. અહીંયા તો સારું છે જયેશભાઈ તો ખબર છે, બોમ્બેમાં કેવું છે, ફ્લેટમાં બાજુમાં બીજું ઘર હોય અને એક ઈંટની દિવાલ હોય. બોમ્બેમાં ફ્લેટોમાં એવું હોય, એક ઈંટની દિવાલ હોય. આ બાજુ દિવાલમાં કોઈ પણ માણા એના બાપુજીનો ફોટો દિવાલમાં લગાડે, હથોડી લઈને ખીલી મારીને દિવાલે આમ ઠપ ઠપ બાપુજીનો ફોટો લગાડે ને તો વાહેવાળાના બા પડી જાય. આવે એ ભાઈ કે મારી બા પડી ગઈ, કોને ધક્કો માર્યો? મારી બા